بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے مجرم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجرم کس چیز کا؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ پولیس اسے کئی دنوں سے تلاش کر رہی تھی۔ 3 دفعہ تو اس کے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑ چکا تھا۔ جس وقت ریحان ٹی ٹی کے گھر پر چھاپا پڑا، پورا محلہ کھڑکیوں اور بالکنیوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ بھائی، ہم بتا چکے ہیں وہ یہاں نہیں آتا، ریحان ٹی ٹی کے والد نے ناراض ہوتے ہوئے پولیس سے کہا۔ پولیس چلی گئی تو محلے والوں نے جا کر ریحان ٹی ٹی کے والد سے پوچھا، پولیس کیوں آئی تھی؟ کیوں کیا آئی تھی بھائی؟ بس ایک بیٹا تھا، وہ بھی نہ جانے کن چکروں میں پڑ گیا۔ ریحان کے والد وہیں چبوترے پر بیٹھ گئے۔ جوان بیٹیوں کا ساتھ اور ریحان ٹی ٹی کی وجہ سے اب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آتا۔ کیا کروں؟ اور اسی وقت ریحان ٹی ٹی کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال جاتے جاتے ختم ہو گئے۔ ریحان ٹی ٹی کو والد کی موت کا پتہ چلا، مگر وہ پولیس کے خوف سے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ والد کے موت کے 10ویں دن رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے ریحان ٹی ٹی اپنے گھر پہنچا۔ ماں سے ملا، بہنوں سے ملا، سب رو رہی تھی۔ پولیس کے مخبر نے پولیس کو اطلاع دی کہ ریحان ٹی ٹی گھر آیا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس نے ریحان ٹی ٹی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ریحان ٹی ٹی گرفتار ہو گیا۔ آج بھی 10 دن پہلے کا منظر تھا۔ لوگ کھڑکیوں، بالکنیوں اور دروازوں کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ریحان ٹی ٹی کی ماں پولیس والوں سے منت سماجت کر رہی تھی کہ اسے نہیں لے کر جاؤ، اب ہمارا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ریحان ٹی ٹی کے ماں کے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر التجا تھی، منت سماجت تھی، لیکن نہ محلے میں سے کوئی ان کی مدد کو آ رہا تھا اور نہ ہی تھانے دار اس کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں ایک ماں ہوں۔ ریحان ٹی ٹی کی ماں تھانے دار کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ اے خاتون، تمہیں یہ کہنا نہیں پڑتا اگر تم سمجھ لیتی کہ تم ایک ماں ہو۔ تھانے دار نے مجرم کی ماں سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجرم کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب بہت واضح ہے، یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ تم نے اس کا نام کیا رکھا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تھانے دار نے مجرم کی ماں سے پوچھا۔ میں نے اور اس کے والد نے اس کا نام ریحان ہی رکھا تھا۔ اس وقت تو یہ بہت چھوٹا سا ہوگا، تھانے دار نے پوچھا۔ ہاں، لازمی سی بات ہے، ہر بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ مجرم کی ماں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ حیرت سے تھانے دار کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ یہ بتائیں گی، یہ ریحان سے ریحان ٹی ٹی کیسے بنا؟ آپ نے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تھانے دار کا سوال تھا یا کوئی بم؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ بھتے کے پیسے گھر لاتا، تمہیں دے دیتا اور تم رکھ لیتی تھی۔ یہ کسی کو قتل کر کے پیسے لاتا اور تم کو لیتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی۔ یہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو دھمکا رہا ہے، اس کی تم نے کبھی پرواہ کی ہی نہیں، اور آج اس کی گرفتاری پر تمہاری ممتا تڑپ رہی ہے۔ لیکن اس نے کتنی ماؤں کو رلایا ہے، اس کا احساس کیوں نہیں آپ کو؟ تھانے دار نے ریحان ٹی ٹی کو ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا، کاش ریحان نے جرم کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا تو آج اس کے والدین کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ریحان ٹی ٹی کو پولیس لے گئی۔ ریحان ٹی ٹی کی ماں کہہ رہی تھی، یہ پولیس والے بہت مارتے ہیں، پلاس سے ناخن نکال لیتے ہیں، الٹا لٹکا کر مارتے ہیں، کوئی میرے ریحان کو بچا لو۔ لیکن کوئی بھی ریحان ٹی ٹی اور اس کی ماں کی مدد کو نہیں آیا۔ ریحان ٹی ٹی کی ماں اور دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ اس کی ماں نے اگر اس کی تربیت کی ہوتی تو آج ریحان ٹی ٹی نہ بنتا، آج یہ مجرم کی شکل میں نہیں ہوتا، اس کو پولیس ہتھکڑی لگا کر نہیں لے جا رہی ہوتی، آج یوں دنیا کے سامنے تماشا نہ ہوتا۔ اگر ماں نے ریحان کی اچھی تربیت کی ہوتی۔ میں نے کھڑکی بند کرتے ہوئے سوچا، لیکن تم بھی تو ایک مجرم کی پرورش کر رہی ہو۔ ایک آواز مجھے اپنے گھر کی در و دیوار سے سنائی دی۔
किस मुजरिम की? मैंने हैरत से पूछा। अनजान मत बनो, ये जो बिस्तर पर मौजूद है तुम्हारा बेटा। मैंने अपने बेटे पर निगाह डाली और कहा, क्या क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? रेहान टीटी वाले की माँ भी तो यही पूछ रही थी, क्या किया है इसने। लेकिन वो मुजरिम था, मैंने जोर देकर कहा। मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, इसके हर क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं। ये बाअदब बच्चा है, ये किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। मैं सफाई पेश करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद उस आवाज ने कहा, क्या आज तुमने इसे फजर की नमाज के लिए जगाया था? मुझे याद आया कि मैं इस वजह से इसे फजर के वक्त नहीं जगाती थी कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं खामोश हुई तो इस आवाज ने मुझसे कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, तुम परवरिश कर रही हो, तरबियत नहीं। तुम्हारे घर में एक मुजरिम रह रहा है और तुम एक मुजरिम की परवरिश कर रही हो। आवाज की शिद्दत कुछ बढ़ चुकी थी। लेकिन क्या नमाज ना पढ़ना जुर्म है? मैंने मिनमिनाते हुए पूछा। हाँ जुर्म है, और कितना बड़ा जुर्म है मालूम है? कुरान बयान करता है, बागों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से, कौन सी चीज तुम्हें दोजख में ले आई? वो कहेंगे, हम नमाजियों में से नहीं थे। और तुम्हें मालूम है ये जहन्नुम कैसी है, इसके दरोगा कैसे हैं? कुरान बयान कर रहा है। और तुम्हें क्या मालूम कि दोजख क्या है? ना बाकी रहने देगी और ना छोड़ेगी, आदमी की खाल जला देने वाली है। उस पर 19 दरोगा हैं। कुरान बयान कर रहा है, पहले ही तंबी कर रहा है, पहले ही वार्निंग दे रहा है। ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। ये जहन्नुम कैसी है, इसका अजाब कैसा है? कुरान बयान कर रहा है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम इनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और इरशाद फरमाया, बेशक हमने जालिमों के लिए वो आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें इन्हें घेर लेंगी, और अगर वो पानी के लिए फरियाद करें तो इनकी फरियाद इस पानी से पूरी की जाएगी जो पिघलाए हुए तांबे की तरह होगा, जो उनके मुंह को भून देगा। क्या ही बुरा पीना, और दोजख क्या ही बुरी ठहरने की जगह है। ये सब सुनकर मैं लरज रही थी और सोच रही थी, मैं तो वाकई अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूं, तरबियत नहीं कर रही। और परवरिश तो जानवर भी कर लेते हैं। सोचो, आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी, कल कयामत के दिन मैदाने हशर में जहन्नुम के फरिश्ते तुम्हारे बेटे और बेटी को मुजरिमों की तरह ले जा रहे होंगे, तो क्या रोक सकोगी? नहीं ना। तुम कहोगी इन्हें छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही मिन्नत समाजत करोगी जैसे रेहान टीटी की माँ थानेदार से कर रही थी। फिर सोचो, हशर का मंजर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कैसी जिल्लत और रुसवाई होगी। आवाज क्या थी? लम्हे भर में मैं रेहान टीटी की माँ के बराबर खड़ी हो चुकी थी। आवाज मुसलसल गूंज रही थी, आज अगर तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू हो तो तुम इसको फौरन उठा देती हो। इसकी नींद का ख्याल नहीं आता, इसको स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फिर यूनिवर्सिटी तक और यहाँ तक कि ऑफिस जाने के लिए जगा देती हो। इस दिन तुम्हें इसकी नींद का ख्याल नहीं आता क्योंकि तुम्हें मालूम है तालीम में इसका अच्छा मुस्तकबिल पोशीदा है। जब इसकी जॉब लगी तुम्हें इस दिन भी इसकी नींद का ख्याल नहीं आया कि रोजी कमाने का मामला जो है। लेकिन जब मौज़िन ने हय्या अलल फलाह की आवाज लगाई कि आओ भलाई की तरफ, तो तुमने सुनी अनसुनी कर दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अहद कर रही थी, मैं अब अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाऊंगी ताकि कल मेरी औलाद जहन्नुम की आग में ना जले, इसे को जहन्नुम के दरोगा पकड़ कर ना ले जाएं जहन्नुम की तरफ। प्यारे दोस्तों और बच्चों, आपको मालूम हो गया ना कि जहन्नुम में जाने का एक बड़ा सबब नमाज ना पढ़ना भी है। और कल कयामत के दिन ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपके वालिदैन रुसवा हों। इसलिए आज ही अपनी ममा से कह दीजिए
کہ صبح فجر میں آپ کو لازمی جگائیں اور آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ خدا حافظ۔